A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve Teala'ga her barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat sharifalarimiz bo'lib, ana ruhlarına bizning salamlarimiz erishirga nasib eylesin. Alloh Taala bizga xayrli, barakatli, imonli umrlar bersin. İki dunyo darajasi ham baxtini nasib eylesin. Sizlarimizni o'timli, o'rinlarimizni darajali qilsin. G'ayla baxti hamdaki barakatli, imonli nesil nasib etsin. Muhtaram kardeşler, Allah Teala mümin Müslüman kardeşlerimizin günahlarını geçirsin. Hamda indi İslam dinini kuvvetlesin. Şuşa İslam dinini üstün kılsın. Hamda Allah Teala'nın koşkanları bilen yaşarga tıyganlarından tıyılırga nasiplar eylesin. Bugün muhtaram kardeşler, sileşip kitesi sözümüz bulur inşallah mazlumlar turunda. Yani kıyırsıtılganlar, rencitilgenler turunda. Biz indi bu meselege qabat aylanıp qaytabız. Zulüm meselesine. Çünkü muhtaram kardeşler, cemiyetimizde zulüm bir keng taralgan. Ham şuşa zulümni bitirmeçe, to'xtatmeçe kişi tыныç, aybet yaşay almayacak. Zulüm ul gadilsizlik. Kimningdir haqqını ötemev. Mana şuşa gadilsizlik ham kişinin haqqını ötemev. Ul muhtaram kardeşler, gayleden alıp ilk ulem derecesinde zor problemlarga getirir. Eğer de şu zulümlükni kişi görmese, ham etmese, kaçında bulsa ul tege kapçıqqa salangan biz kibik günlerden bir günni teşip çığa. Endi ilde de şunday öz tınışsız vaqtlar var, momentlar var şulay bit. Xalq rizasızlık bilen bir yiş ko'tarile başladı. Şulay yoq indi kişiler arasında da köp rizasızlık. Mana bu dürüst tugul, bu dürüst tugul, bu gadil tugul diler. Şulay yoq indi işanıç bitip bara hazır mahkemege de, sudqa da. Işanıç bitip bara dostlar arasında da. Şulay bit dostlar bilen dostlar, kollegalar arasında da. Hem gailede de muhtaram kardeşler, dersingini aytkanda tegizlik yo'q. Çünkü bularning bitinisine sebep ol zulüm, gadilsizlik. Gailede gadilsizlik, ir kishi gadilsiz xotinina qarata, xotin qiz gadilsiz irine qarata. Alar ikisi de gadilsiz balalarına qarata zulümlük qılalar. Ham indi albatta eng ko'p zulümlük qılına Allah Teala'ga qarata. Çünkü Allah Teala'ga ishonmaw, Allah Teala'nın emirleri bilen yaşamaw, bu Allah Teala'ga qarata zulümlük, yani gadilsizlik. Çünkü Allah Teala manga layık, kişi layıklısın Allah Teala'ga bermi. Mana bu indi öz şiratında zulümlük bolup çıga. Mana şoňa görä muhtaram kardeşler, zulümlük ol bizning her dairede de biz onu görürge mümkinbiz. Indi Allah Teala zalimlarına kızgançka karşı yol koygan. Yani bu dünyada naçarlıkны Allah Teala belgili bir vaqtqa ruxsat ete. Bu bir qaraganda naçar aybir. Mesela köp uçraqda kişinin köngülünde şunday bir his tuwa. Nişlepsin Allah Teala naçar kişilerge, naçarlık işlerge ruxsat etken. Demek Allah yok. Eğer bulsa ol bana qarap turmasıydı. Ol bana tüzmesiydi. Şunday söz var kişiler arasında. Ya bulmasa Allah Teala özü naçar, eğer de ol bana tüze iken, şunday söz var şulay bir kişi arasında. Lakin anın özünün var muhtaram kardeşler hikmeti. Ne için degende Allah Teala bu dünyada kişiye ihtiyar, iriklik bergen. Kişi özü saylı ala, yaxşı hem yaman arasında. Hem kızganışka karşı yaxşılıkны saylap, ul şuşu yaxşılık bilen yaşasa, bik eybet bulur idi. Ama naçarlıkны saylı ala o. Eğer kişiden saylaw mümkinçiligini bermesen, kişinin cennetke kirүүnün мәгънәсе kalmaz idi. Eğer de naçarlıkны Allah Teala to'xtatib barsa, başta ulay bit. Kişi izgilikni üst tilagi bilen qılama. Ele Allah Teala'nı mecbur eteme. Munda bilgili bulmaz idi. Ham şoňa görä cennetning de мәгънәсе kalmaz idi. Şoňa görä kişi cennetke kirgen çyraqda da, cehennemge kirgen çyraqda da özünün ihtiyarı bilen saylap kire. Kimani bir kim mecbur etmey. Ol bir kimge de bana sıltay almay. Meni
гаделсез рәвештә тәмугка керттеләр дип. Яки шулай бит мине җәннәткә керттеләр дип. Менә шуңа күрә дә ихтияр Аллаһ Тәгалә биргән. Әмма хадис бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна Аллаһ Тәгалә ямли лиз-залими фа-иза ахазаху лам яфлитху." Аллаһ Тәгалә залимга иреклек бирә ди, ләкин тотса аннан соң ди, залим котыла алмый ди. Иреклек бирә Аллаһ Тәгалә менә шушы ихтияр мөмкинчелеге, ихтияр сайлау мөмкинчелеге булганга күрә. Әмма залимны эшен ахырына кадәр Аллаһ Тәгалә түзми. Ягъни залимга ул башлап җибәрергә иреклек бирә, залим кызып китә, начарлыгын эшли башлый, һәм аннан соң Аллаһ Тәгалә туктата. Чөнки аятта әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва казалика ахзу раббика иза ахазал кура ва хия залима инна ахзаху алимун шадид. Аллаһ Тәгалә шулай итеп залим бер авылны, шәһәрне тотып ала ди, әгәр дә ул залим булса ди, шулай бит инде һаманың тотуы көчле була ди. Менә шуңа күрә дә тираннар, залимнар, начар кешеләр бер ара бик әйбәт яшәп алалар алар. Бер ара. Аларның әйбәт кенә бара тормышлары. Алар идарәгә киләләр. Алар начарлык эшләсәләр аларга зыян булмый. Төрмәгә утыртмыйлар аларны, шулай бит. Ләкин көннәрдән бер көнне бөтенесе дә ишелә. Аллаһ Тәгалә аларны тотып ала. Без моны күрәбез. Бу кеше, бу залим үзе шуңа күрә алдана да ул. Яңа бер нәрсә булмый дип алдана ул. Намрутлар, фиргауннар, алар да алдандылар, шулай бит. Алар бер нәрсә миңа булмый ди, мин Алла ди. Теләсә кемне үтерәм диделәр алар. Менә бер фәрман белән кешеләрне үтерә алалар иде алар. Указ чыгаралар, бу елны бөтен ирләрне, туган балаларны үтерергә. Намрутның да шундый булды әмере, һәм Фиргаунның да шундый әмере булды. Яңа туган балаларны үтереп барыгыз. Менә бу елны туган бетте. Теләсәгез нишләгез. Бу бит инде кичкенә баланы үтерергә аңа бит әле нинди җөрәт кирәк, шулай бит. Икенче бөтен дөнья сугышы вакытында да менә немецларга да оккупацияләнгән территориялардан кичкенә балаларны җыйганнар, сабый балаларны. Нәрсә өчен? Аларның каннарын немец солдатларына салганнар. Чиста кан бит кичкенә балада. Аларның каннарын немец солдатларына салганнар. Аллаһ Тәгалә түзде, ничә ел түзде бу эшне, шулай бит. Ахыр чиктә тотып алды. Хәзер инде бу солдатларның балалары штраф түли. Аныклары түли буларның һаманда. Германия әлдә түли. Түли, яһүдләргә түли, тегендә монда түли. Безгә дә түләргә тиеш иде. Безнең бабайларга да шулай бит. Безгә килеп җитмәде. Шулай бит. Анда бәлки немецларның гайбы юктыр. Ансы кем белгән? Аларның хәзер балалары да түли, аныклары да түли, шушы кешеләрнең. Ягъни Аллаһ Тәгалә шулай тотып алды, аларның буыннан буынга аларның балалары җавап бирә моның өчен. Элек алар немец халкын иң чиста халык дип әйтәләр иде, шулай бит. Хәзер аларның илләре чиста булмаган халык белән тулды. Төрекләр, гарәпләр, шулай бит. Кара кешеләр, алар яратмаган. Шул кешеләр белән тулды хәзер илләре. Әгәр Гитлер моны күрсә, шулай бит инде. Нишләр иде ул? Инде хәзер балалары җавап бирә, мөхтәрәм кардәшләр, бу Аллаһ Тәгаләнең тотып алуы. Бу уен көлке түгел, бу шулай бит хикмәт. Хикмәт һәр бер кешегә дә шулай килә торган җаза бу, мөхтәрәм кардәшләр. Нәрсә күрәләр алар шушы кешеләр үлгән вакытларында, я булмаса шушы тотылган вакытларында бер Аллаһ Тәгаләгә генә мәгълүм. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә залимнәрне тотып ала ди, әмма аңанчы ирек була. Аллаһ Тәгаләнең җәзасында бер вакытта шикләнергә ярамый. Бер вакытта да Аллаһ Тәгаләнең бу безгә вәгъдәсе. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә сезнең кардәшегез алдында берәр нинди золымлыгыгыз булса ди, аның намусына яки малына карата ди. Намусына карата золымлык ул гайбәт сөйләү, мәсәлән. Я булмаса аның турында бохтан, яла ягу, шундый сүз тарату. Аның намусына ничек тә булса тап төшерү, дәрәҗәсен төшерү, мөселман кардәшегезнең.
Яки мал белән, әгәр дә сез аның зыян китерсәгез, аның малын нахакка мәсәлән алсагыз, тиешлесен биреп бетермәсәгез, яки бурычка алып кайтармасагыз, бу да керә. Яки бурычка алып, хәтта сузып йөрсәгез, сәбәпсез сузып йөрсәгез, бу да керә, бу да зулым. Чөнки син кеше малы белән кулланасың гаделсез, ул синеке түгел. Үз тормышың чәчәк ата, кеше сиңа акча биреп торган икән, шулай бит ул аны көтеп интегә. Бу да зулым. Әгәр дә шушындый сезнең ди булса ди, килер бер көн ди, динар һәм дирхам булмаган көн. Ягъни бу хисап, кыямәт. Һәм инде сез моның өчен җавап бирерсез ди. Без беләбез ничек җавап биргәнне шулай бит. Кешенең изгелекләре алынып, теге мазлум кешегә бирелә. Әгәр дә изгелекләре булмаса, мазлум зыян күргән, кыерсытылган кешенең гөнаһлары алынып сиңа бирелә. Менә шулай хисап булачак. Ягъни Аллаһ Тәгалә бер вакытта да гаделсез, хисапсыз моны калдырмый ди. Без алданабыз, мөхтәрәм кардәшләр, кайчан да булса җавап бирәсе булмас, качып кытылырбыз, онытылгандыр бу әйберләр дип. Әмма бер нәрсә дә онытылмый кеше күңелендә. Бер нәрсә онытылмый. Менә әле генә килгән апа да шулай ди. Моннан ничәдер еллар элек менә бер кеше шулай эшләгән иде. Минем күңелемдә калды ул ди. Минем күңелемдә калды ди. Уйлап карагыз әле, ничә еллар элек шулай бит инде якын кеше эшләгән эш минем күңелемдә калды ди. Сез уйламагыз, әгәр сез кемгәдер зыян китергәнсез икән, ул онытылды ул ди, калды ул ди. Әле мөхтәрәм кардәшләр, менә минем үземә дә теге бурычка алып акча тиешле кешеләр бар. Ләкин шуларның берсе истә. Мәдрәсәдә укыганда беренче елны бер шәкерт бергә укыган инде, бер сум алып торган миннән. Кайтарам мин сиңа дип. Шунысы истә. Тегеләре алай яши искә төшми. Теге меңәрләгәннәре шулай бит инде. 200 меңнәре, 500 меңнәре искә төшми. Менә шул бер сум искә төшә һаман. Әйләнә дә искә төшә, әйләнә дә искә төшә. Нишләп? Чөнки ул вакытта, студент вакытта акча юк иде. Бер сум ул вакытта ул акча иде. Хәзер ул ыргыталар гына вәттер берсен, шулай бит инде. Җиргә төшсә бер сум аны илеп алмыйлар да хәзер. Шулай бит. 5 сумны алмыйлар. Ну Фатиха буянсы инде байлар инде. Бер сумны җиргә ул вакытта бер сумга барбер нәрсәдер эләгәдер иде. Алып була иде, шулай бит ул вакытта зуган чорда инде. Ул алып торды да, мин сиңа кайтарам дип, шуны кайтармады. Шул истә. Шунсы әйләнә дә кайта искә төшә шулай бит. Чөнки ул вакытта инде үзеңнең дә интеккән чагың булгандыр. Мохтаҗ чагың булгандыр дип әйтик. Ул вакытта бит теге колхозларда акча бирү дигән нәрсә юк иде. Ул вакытта әтиянең ничек интеккән акча эшләгәнен күрәдер инде шулай бит. Бәрәңге урлап, кәбестә урлап. Сыер сөте сатып шулай бит. Шулай итеп теге интегеп хайван суеп үстереп шулай бит эшләгән акчалар иде. Шулай алар җыеп үзләрендә булмаганны сиңа биреп җибәрәләр иде. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, онытылмый кеше күңелендә. Син аны оныткансыңдыр бәлки. Бу кеше турында мәсәлән килеп бу кешегә фәлән дип әйткәнсеңдер син. Син оныткансыңдыр инде аны. Әйткәнеңне дә. Әмма ул кешенең күңелендә калгандыр. Ул сиздермәскә мөмкин сиңа шулай. Шуңа күрә дә менә бу үзең кылган зулымлыкны онытырга ярамый. Бәлки сиңа кеше кылса оныт син аны. Менә ансы әйбәт сыйфат. Әмма үзең кылган әйберне онытырга ярамый. Кызганча каршы безнең киресенчә хай вакытта башыбыз эшли. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хадисендә дә сезгә мәгълүм хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалардан кем ул банкрот ди. Кем ул банкрот? Банкрот ул әлбәттә сахабалар әйтә, кемнең акчасы юк. Шулай бит, динары юк, дирхамы юк, алтын көмеше юк, һәм кемнең товары юк ди, шул банкрот ди. Бер әйбере булмаган кеше. Бүгенге көндә без бөтенебез банкрот. Бүгенге көндә. Нишләп? Безнең алтын көмешебез юк. Шулай бит, безгә аның урынына кагаз иләштеләр. Ул кагаз теләсә кайсы мизгелдә үзгәрергә мөмкин бәясе шулай. Безнең алтын көмешебез юк. Безнең товарыбыз юк. Бүгенге көндә шулай бит инде. Безнең товарыбыз ипотека кредитта бөтенесе, машина
квартираларыбыз, безнең малыбыз юк безнең. Берәй-беребез юк. Җаныбыз да безнеке түгел, шулай бит. Хатынныкы. Җаныбыз да безнеке түгел. Ни теләсәң шуны эшли алмыйсың син анда, хатыннан сарарга кирәк. Шулай бит. Иртә белән иртәнге намазга уянасың, хатынны уятмыйм дип ятасың. Атырып иртәнге намазга торсам, хатын уяна. Шулай бит инде психлана, нервлана дисең. Акыр ярар инде казагына кылырмын дисең име? Бер аклану бар инде шундый. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, бәлки без хәзер банкроттыр инде без. Сахабилар шулай дип, менә банкрот ул шул дип, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм юк ди. Чын банкрот ул ди. Кыямәт көнендә намазлары, уразалары белән, изгелекләре белән килгән кеше ди. Аның бар, бик күп аның. Закатлары бар аның шулай бит, бик күп изгелекләре. Ләкин бу кеше нишләгән? Бу кешегә начар сүз әйткән. Моның турында яла яккан бу кешегә. Моның малын ашаган, моның канын кыйган, бу кешегә суккан ди. Ягъни башка кешеләрне рәнҗеткән бу, намаз укып ирсә дә. Кызганча каршы безнең мусламаннар арасында, намаз укып иргән кешеләр арасында да шулай бит рәнҗетүчеләр, кыерсытучылар җитәрлек. Һәм нишләрләр? Шулай бит бу кеше кыямәт көнне иләшә башлар үзенең изгелеген ди. Намазын, закатын, уразасын иләшә башлар ди. Һәм инде шулай иләшә, аның бер нинди изгелеге калмас, менә бу кеше булыр ди банкрот ди. Бу кеше булыр банкрот. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, чын банкрот шушы була икән. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, зулымлыкны кылган кешегә дә булышырга ярамый икән. Үзең генә зулымлык кылу бер нәрсә, ләкин булышырга да ярамый икән. Кеше кабергә кергәннән соң, аның янына Мөнкир белән Мөнкир киләләр. Мөнкир белән Мөнкир ул ике әшнә түгел, шулай бит, ике дус түгел ул сиңа. Алар килгәндә син куркып каласың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, аларның сыйфатлары да, алар ике яшь кебек, яшь егет кебек ди. Аларның күзләрендә ут уйный ди, яшен уйный ди күзләрендә. Тешләре ди, авызыннан чыккан ди, менә улай казак тешләре чыккан ди. Шушы тешләр белән алар җирне сукалый алырлык ди. Аларның кыяфәтләре шундый. Ул теге мотор булып, нихәл кардәш дип теге шулай бит, алар сиңа килмиләр. Куркыталар алар сине. Һәм бу мөселман янына шулай киләләр алар. Киләләр дә 100 тапкыр сиңа сугырга карар чыгаралар. Чыбыркы белән. 100 тапкыр сугырга. Һәм кеше әйтә, мин мөселман ди. Мин мөселман, иманлы ди. Миңа сукмагыз ди. Шуннан соң булар җәллиләр дә мөселман кешене бер тапкырга калдыралар сугуны, 100 тапкырдан. Шушы бер тапкыр китереп сукканнан соң да кешенең каберендә ут уйный башлый. Шуннан соң инде бу кеше сорый, ник мине газаплыйсыз, ник миңа сугасыз дигәч, Мөнкир белән Мөнкир әйтә, бер кыерсытылган кеше бар иде ди. Ул сиңа ярдәм килеп сорады ди. Син аңа ярдәм күрсәтмәдең ди. Ягъни син үзең кыерсытмадың аны, әмма кыерсытылган кешегә ярдәм күрсәтмәдең. Мазлум кешегә ярдәм күрсәтмәдең. Уйлап карагыз ди. Әгәр дә син үзең зулымлык кылсаң, нәрсә булыр сиңа кабердә ди. Үзең зулым залим булсаң, кешегә зыян китерсәң, сиңа нәрсә булыр кабердә. Әгәр дә булышмаган өчен генә дә сиңа күпме газап булса ди. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда гел гамәлләреңне, эшләреңне уйлап торырга кирәк. Гел үзеңә бәя биреп торырга кирәк. Бу дөньяда мазлум булу хәерлерәк, залим булуга караганда. Безне өйрәтәләр шулай бит, бизнес мәктәпләрдә. Акула булырга кирәк дип. Шулай бит, син акула булырга тиеш, кешеләрне ашарга тиеш, шулай бит инде. Кешеләрнең өстеннән җирләргә тиеш, выживает сильнейший. Шулай дип өйрәтәләр безне. Чәйнә, син өстен булырга тиеш. Әмма кыямәт көнендә син залим буласың. Мазлум кеше җиңгә, мазлум кеше кытыла, мөхтәрәм кардәшләр. Кемне чәйнә безгәннәр, нахакка рәнҗеткәннәр, кыерсытканнар, алар теге дәрәҗәдә патша булып ириячәкләр. Күкрәк киереп ириячәкләр. Залим кеше киресенчә кимсетелгән була ди. Менә шуны, мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен дәрес. Теләсәң яшисең. Шулай бит, шушыны кулланып, теләмәсәң инде үзеңгә кара.
Чөнки һәрбер нәрсә өчен дә син үзең җавап бирәсең. Иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сентябрь у нас месяц борьбы с экстремизмом, оказывается. Поэтому в мечетях есть распоряжение рассказывать, да, хорошие вещи, чтобы экстремизма не было, да, и так далее. Дорогие друзья, экстремизм, он многогранен на самом деле. Иногда складывается ощущение, что только мусульмане борются с экстремизмом. Да? Вот, например, недавнее высказывание главы ЛДПР, да, партии. Что он сказал? Да? Что вот Казань, Кавказ, Северный Кавказ завалили деньгами, а из-за этого русские мало рожают. То есть рождаемость в этих республиках хорошая, потому что их завалили деньгами, а там денег нет. Во-первых, никто не говорил, что доминирующая нация в России – это русские. Это уже экстремизм. То есть, если русские не рожают, якобы уже, России быть не должно. Россия – многонациональная страна по Конституции. Хозяин страны – это многонациональный народ. Кто бы ни рожал в России, татарин, чеченец, дагестанец, узбек, если он гражданин России, рожает россиянин. И это идет благо государству. Понимаете? То есть это экстремизм, то, что он сказал. Это экстремизм. Вот с этим надо бороться. Другое проявление экстремизма – это когда вот наших детей в платках начали ставить на учет. ПДН, да? По делам несовершеннолетних. Был такой скандал. Это экстремизм. Чистейшей воды экстремизм. Дискриминация по религиозному признаку. Это прям чистейшей воды. Здесь даже рассуждать ничего не надо. Здесь за уши даже тянуть не надо вот эти вещи. С этим тоже надо бороться. Понимаете? Вот проявление экстремизма очень широкое на самом деле. Поэтому с экстремизмом должны бороться не только мы, мусульмане, в своей среде, а должны бороться, соответственно, во всех кругах. Иначе борьбу за свои права тоже могут признать экстремизмом. Потому что если там где-то твои права ущемляются, да, это тоже своего рода порождает экстремизм на самом деле. Надо бороться с источником экстремизма, чтобы его не было. Но, дорогие друзья, мы мусульмане, мы очень терпеливый народ. Потому что терпение – это наша основа нашей религии. Мы не любим фитну, раздоры больше, чем кто бы то ни был. Поэтому на самом деле мы не источник экстремизма, мусульмане. Если у нас от мусульман происходят какие-либо неправильные вещи, то это от неграмотности и незнания. Потому что некоторые мусульмане не хотят брать знания, не хотят бороться со своими пороками. Вместо этого они выбирают наикратчайший путь – обвинять других. Например, когда арестовывали некоторых преступников, мусульман, которые обвиняются в экстремизме, например, да, то в их телефонах, когда что у них содержалось? 60 на 80% из них содержалась порнуха. То есть это не богобоязненные люди, это люди, погрязшие в пороках, которые с собой не борются, и на кратчайший путь борьбы с собой они что сделали? Обвинили других в своих пороках. Они обвинили других, хотя сами у них в этих пороках они погрязли. Понимаете? В основном это неграмотные люди. Всему бедой это вот как раз неграмотность и малообразованность. Один мусульманин мне подошел вот после того, как мы вышли здесь из мечети, говорит: хазрят, говорит, вот после намаза, говорит, мы здороваемся. Это бидгат, говорит. Это бидгат, это новшество. Я говорю: ну да, это новшество. После намаза что нужно делать? Есть такой хадис.
вообще после намаза что нужно делать? Есть такой конкретный хадис. Вот намаз заканчивается. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Он сказал, «Вабтагу», Аллах Тааля говорит, «Вабтагу фи сабилилля». То есть идите, распространяйтесь по земле, Аллах Тааля говорит. Это общий как бы, да? Закончился намаз, идите, уходите. Есть такой общий аят. Но там нет конкретно, что после намаза надо сидеть боком сюда, боком туда, выходить из этой двери, туда пойти, разговаривать или еще что-то, да? Нет такого хадиса. Поэтому, если мусульманин после намаза решил поздороваться, это плохо, что ли? Это как плохо-то, я вот не понимаю. То есть человек, который рассуждает неглубоко, ему кажется, что это плохо. Но почему это плохо-то? Когда он рассуждает неглубоко. Есть какой-нибудь конкретный хадис, что нужно делать после намаза. Здесь идет твое право выбора. Ты можешь уйти из мечети, можешь остаться Коран читать, нафиль намаз почитать, зикр делать, поздороваться. Вот если бы ты сделал то, что противоречит шариату, например, после намаза включай музыку и танцуй в мечети. Да? Да, вот я вот здесь понял, это бидгат, это нельзя делать. А если после намаза люди здороваются, по этому поводу есть хадис, когда здороваешься, до 30 савабов получаешь. Когда ты здороваешься за руки, то в этом случае спадают грехи. Когда вы здороваетесь с мусульманами за руки, спадают грехи с вас, как с деревьев листья, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда входишь в мечеть, нет возможности поздороваться. И нельзя здороваться, когда входишь в мечеть. Потому что все заняты поклонением. Нужно просто сказать ассаляму алейкум. А после намаза, когда уже люди прочитали намаз, освободились от поклонения, все встали, да, пожалуйста, прошелся. Что здесь плохого? Это от неграмотности идут вот эти вещи. И некоторые вот такого... Есть упрямство здесь. И здесь есть упрямство в этих вещах. Поэтому те мусульмане, которые делают что-то нехорошее или плохое, это идет в основном от неграмотности. Если человек мусульманин занимается неправомерными вещами, у кого что-то забрал, например, у кого-то что-то, например, что-то сказал или отобрал даже жизнь, это называется зулем, притеснение. Вот об этом мы сегодня говорим. О зульме, о притеснении. Если мусульманин знает, что такое зульм, он никогда не пойдет на что-то плохое. Даже во время каких-то войн, да, мусульмане не притесняли. Даже во время войн пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал, Абу Бакр, рады Аллаху анху, завещал. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он дополнил. Он что говорил? Если идет мусульманское войско, это идет война против мусульман, так скажем, да? Абу Бакр, рады Аллаху анху, говорит, не вырубайте плодоносящие деревья. Не ходите по дорогам общего пользования, представляете? То есть вы должны идти где-то по другим дорогам, а дорогу общего пользования, пускай люди нормально живут. Кто хочет жить, не воевать, пускай они живут нормально. Не убивайте женщин, детей, стариков, монахов других религий, представителей. Не разрушайте их храмы. Понимаете? И это сказано мусульманами, которых сейчас считают экстремистами. Первое, что разрушают в современных войнах, это их храмы разрушают сразу же. Сразу же убивают представителей других религий. Сразу же страдают дети голодные, да? Разрушаются дороги, больницы, опреснительные сооружения воды, как в Ираке, например. Сразу же. Мусульмане никогда себе этого не допускали, потому что это зульм. Никогда этого себе не допускали. Нельзя было так делать, понимаете? Вот это завет мусульман, наших отцов, сахабов наших. Поэтому тот мусульманин, который делает что-то противоправное, он просто не знает свою религию. Просто не знает. Ему очень страшно кого-нибудь обидеть на самом деле. Если это истинно знающий, мусульманин разбирающийся. Маймун ибн Махрам говорит, человек, когда читает Коран, он может сам себя проклинать.
То есть в Коране есть слова «Бисмиллахи рахмани рахим, аля лягнатуллахи аля залимин», поистине будет проклятие Аллаха на притеснителей. То есть человек, говорит, мусульманин, когда сам читает Коран, притеснитель, сам себя проклинает. Хуже быть не может этого, да? Он сам преступник и сам себя еще проклинает, читая Коран. Поэтому мусульманин никогда не сможет сделать зулюм, притеснение. Иначе он сам себя будет проклинать. Проклинать его будут ангелы, и проклинать его будут все остальные мусульмане. И Аллах Тааля соответственно. Также, дорогие друзья, Ибн Мас'уд, рады Аллаху анху, сказал, если человек помог угнетателю в угнетении или привел доказательства в пользу угнетателя, то есть залима получается, то он нарушил права мусульманина. Поистине этот человек навлек на себя гнев Аллаха, и ему будет грех угнетателя. Даже помогать нельзя угнетателю. Помогать даже нельзя. Грубо говоря, да, начальник угнетает какого-нибудь коллегу, да, потом говорит, вышвырните его отсюда. Ну ты как? Обязательно это такой, да? Встаешь и вышвыриваешь его, да? Плюс еще премия будет у тебя там такая. Ты помог угнетателю. Если ты не защитил своего брата мусульманина, если ты не защитил обиженного, соответственно, стоишь просто и смотришь. Знаете, как это обидно, когда угнетают тебя, а люди просто сидят и смотрят. Просто сидят и смотрят. Даже те люди, которые считали тебя, ты считал их друзьями. А потом, когда выходишь, ты говоришь, а что ты молчал? Он говорит, ну что я могу сделать, братан? Что я могу? Ну, да? Ты не обижайся уж там, туда-сюда. У меня семья, там дети, фалян, фасмата. Вот все, ты сюда попал. Под этот хадис ты попал. Из-за того, что угнетателям никто ничего не говорит, никто не защищает угнетенного, зулем распространяется. Он потому что начинает себе позволять еще больше. Еще больше. Это среди мусульман то же самое. Поэтому, дорогие друзья, грамотный мусульманин, он знает все эти вещи. Он себе этого никогда не будет позволять. И он никогда не будет позволять это даже своему другу, знакомому, даже своему родственнику. Пророк ﷺ сказал, если Фатима, то есть его дочь, сворует, я отрублю ей руку. Я отрублю ей руку. Вы телевизор не смотрите, я смотрю. Да? Есть такая сцена юмористическая. Приходит сын к отцу и говорит, папа, говорит, я курю. Ничего, говорит, сын, кури, говорит, ничего страшного. Это нормально, говорит. Папа, говорит, я пью. Не пей, говорит, сынок, нормально, говорит, все. Я, говорит, женщинами там балуюсь. Ничего, говорит, сынок, это все нормально, говорит. Но я, говорит, хожу, говорит, по улицам, стреляю, говорит, там воздух. Ничего, говорит, сынок, это нормально. Ну, папа, почему ты такой безразличный, сынок, говорит, ты депутат, говорит. Я прокурор. Хватит жаловаться, говорит. Делай, что хочешь, говорит. Понимаете? Когда отец прикрывает сына, ничего не говорит в его зульме, в его, так скажем, преступлении, да? Он распространяется. Пророк ﷺ говорил, я даже своим детям не позволю, чтобы они делали какой-то зульм, какое-то преступление. Поэтому мусульманин, он не позволяет ни себе, ни даже своим знакомым, не то, что там что-то такое плохое делать. Али, рады Аллаху анху, сказал, я никогда никому не делал ничего хорошего и никогда никому ничего не делал плохого. Али, рады Аллаху, он сказал, вы скажете, какой хороший человек, он ничего хорошего не сделал? Почему? Потому что есть слова Аллаха в Коране, где говорится, бисмиллахи рахмани рахим, ман гамиля салихан фалинафсихи ва ман асаа фагалейха. Кто сделал хорошее дело для себя, будет это дело. Кто сделал что-то плохое, ему уже вернется. То есть, какое бы дело мы ни делали, хорошее или плохое, ты должен запомнить, что ты делаешь это для себя в первую очередь. Потому что если ты сделал хорошее дело, саваб тебе. Сделал плохое, грех тебе. Иногда мы рассуждаем. Иногда, когда люди, например, приходят за помощью там, я иногда сижу и думаю, а что я должен этим помогать, что ли? Он достоин, что ли, этой помощи там? Вот иногда такие бешеные мысли бывают же такие. От шайтана, да? И так далее. Аузу билля. И потом начинаешь думать.
при чем тут он? Все, что ты делаешь хорошее, это же для тебя. Когда про Аиша, рады Аллаху анха, начали распространять слухи, что она изменила пророка, саллаллаху алейхи, с одним из сахабов, были такие слухи, понимаете, даже в жизни пророка, саллаллаху алейхи, были такие интриги. Этот слух распространил человек, которому помогал Абу Бакр, рады Аллаху анху, отец Аиши, получается, да? Рады Аллаху анху. И вот когда Абу Бакр, рады Аллаху анху, узнал, что этот слух распространил тот, кому он помогал в течение всей жизни, он сказал: клянусь Аллахом, я больше ему не буду помогать. Что это за благодарность у него такая? И пророк саллаллаху алейхи сказал: нет, говорит, нельзя так. Дальше помогай. Почему? Потому что он может быть недостоин твоей помощи. Но ты будешь хорошим человеком, когда будешь помогать. И он сказал: все, и дальше я ему буду помогать, забираю свои слова назад. Вот так и было, дорогие друзья, у мусульман. Понимаете? Потому что они знали, что бы они ни делали, они делают для себя. Если он делал какое-то преступление, значит, за это сам же он будет и отвечать. Пророк саллаллаху алейхи сказал: поистине обиженные, мазлюм, будут из числа спасенных в судный день. Из числа спасенных будут судный день, мазлум. Судный день, дорогие друзья, в самом выгодном положении будут те, кого обижали. Иногда, когда нас начинают обижать, мы начинаем жаловаться. Говорят: о Аллах, зачем мне все это и так далее. Вот прежде чем жаловаться, надо поблагодарить Аллаха. Почему? Потому что благодаря этим притеснителям ты окажешься в раю. Когда однажды тоже со мной были кое-какие неприятности, ко мне пришел один араб и говорит: ты, говорит, счастливый человек. У тебя, говорит, все дуа принимаются. Я, говорит, тебе завидую. То есть тебе, говорит, повезло. Вообще, говорит, ты мазлум, говорит, сейчас. Вообще, говорит, я только потом осознал свое состояние. Действительно? Оказывается же, это благо для меня. Я, говорит, тебе завидую. Потом его самого посадили. То есть слова тоже надо выбирать. Понимаете? Надо... Иногда... Нет, серьезно? Иногда, когда ты... вот сейчас он мазлум. Он мазлум. Причем больше, чем я, он мазлум сейчас. И он сейчас тоже дуа делает. То есть, вот я мазлум, говорит, то есть я, говорит, сейчас счастливый. Просто когда говорите слова поддержки, выбирайте слова, там не говорите: ох, если бы мне, там и так далее, там я тебе завидую. Нет. То есть Аллах сакласын, Аллах Тааля все слышит. Поэтому грамотно надо тоже давать советы, да? Дорогие друзья, в этом мире власть и деньги дают хорошую возможность заработать саваб. Благодаря власти и деньгам можно сделать счастливыми очень много людей. Много людей можно накормить, одеть, обуть, дать им жилье, женить, замуж выдать, обеспечить там и так далее. Благодаря власти и деньгам. Поэтому Аллах Тааля дает праведному правителю самое высокое положение в судный день. Но власть и деньги могут принести тебе и огромный вред. Если ты ими неправильно распоряжаешься, ты можешь обидеть гораздо больше людей. Кого ты можешь обидеть? Вот, да? В семье кого ты можешь обидеть? Детей можешь обидеть? Может быть, жену? Может быть. Может, она тебя еще обижает, да? Кошку можешь обидеть, да? Вот на кошке можно сорваться. Да? Жена тебе что-то сказала, ты идешь, кошку ругаешь. Весь свой авторитет возмещаешь на кошке, да? Как говорится. И мы тоже недавно кошку взяли. Да, чтобы... надо же, отдушина же нужна какая-то, да? То есть я весь свой мужской брутализм показываю на кошке, да? Все. Что я авторитет, видно, что какой я авторитет уже. Но, дорогие друзья, кого ты можешь обидеть? А кого может обидеть правитель? Богатый человек. Он может сразу обидеть тысячи людей. Он может сразу обидеть миллионы людей. Он может взять обиду и зулм миллионов людей. Они все к нему придут в судный день.
Все скажут, вот у меня этого не было, у тебя этого. Ты виноват. Ты же взялся за эту работу, ты же правитель, ты должен был меня обеспечить, да? Вот поэтому, дорогие друзья, это большая ответственность, мы должны вот это понимать. Ну, этот хадис я не прочитать тоже не могу. Пророк ﷺ посоветовал одному человеку делать 3 вещи. Он сказал, побольше вспоминай о смерти. Это отвлечет тебя от других проблем. Действительно, когда у тебя проблемы, вспоминаешь о смерти, да, и так далее. Однажды Вагас рассказывал, я говорю, знаете, говорю, мусульманин, говорю, всегда победитель. Даже если он заболел, у него есть 2 выхода. Да? Либо он выздоровеет, либо умрет. Там в маджлисе все начали смеяться. Точно, говорят, это выход. Умирать никому не хочется, но это выход на самом деле. Когда тебя съела акула, у тебя 2 выхода, да? Либо спереди, либо сзади. Но все равно выход какой-нибудь. У тебя всегда есть 2 выхода. Поэтому вспоминай о смерти, это тебя отвлечет от других проблем. От того, что тебе не нужно в этой жизни. И побольше, говорит, благодари Аллаха. Это поможет тебе увеличить твои блага. Благодарность. Вроде надо жаловаться, а нет, наоборот, надо благодарить. И делай, говорит, дуа постоянно, потому что ты не знаешь, когда дуа примется. Вот ты попросил сейчас, ты думаешь, Аллах не дал. Попроси еще попозже, попроси вечером, днем, утром, в путешествии, дома. Попроси, где есть возможность, всегда проси, потому что ты не знаешь, когда будет принята дуа. Вот это советы, 3 совета. Пророк ﷺ запретил делать 3 вещи. Он сказал, никогда не нарушай обещание, даже, говорит, не думай об этом. Дал слово, если обещал что-то, держи, говорит, до конца. Никогда никого не притесняй, говорит, потому что притеснителю помогает Аллах Тааля. Вот когда ты кого-то притеснил, ты думаешь, я сильный, он обиженный. Он ничего со мной сделать не может. Когда ты его обидел, на его сторону встал Аллах Тааля. Все. Кто сильнее Аллах Тааля? Никого нет сильнее. Когда на сторону обиженного встает Аллах Тааля, ты пропал. Поэтому кто обижает, сеет зулем, они всегда проигрывают в конце концов. И также, говорит, Аллах говорит, я тебе запрещаю, говорит, макр, хитрость. Но это не просто хитрость. Хитрость есть хорошая хитрость, да? А есть, как это будет по-русски? Хитрость с обманом, да, так скажем. Коварство. О, кто сказал? Вот, филологи тут есть, да? Вот очень красивое слово, это коварство. Коварство действительно, когда ты пытаешься на свою сторону что-то переманить кого-то или что-то путем обмана, и тем самым кого-то обижаешь. И пророк ﷺ сказал, никогда, говорит, не поддавайся коварству. Почему? Потому что, говорит, к тебе же это вернется. То есть не рой другому яму, грубо говоря. Это хадис. Вот от 3 вещей, говорит, запрещает пророк ﷺ. Почему? Не потому что кому-то будет плохо, а потому что тебе самому будет плохо. Вот о чем говорит пророк ﷺ. Сам же будешь страдать в первую очередь. Поэтому, если уважаешь и любишь себя, если себе ты желаешь блага, а я думаю, многие разумные люди желают себе блага, они никогда не будут приступать законы Аллаха и права людей. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء